салом шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо муҳимтарин таҳаввулоти ин соата мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҳаҷир мешунавед. имрӯз сешанбе 15 сентябри 2020 сол аст. таҳаввулоти ин соатаро аз Русия шуруъ мекунем. донишҷӯёни хориҷие ки ба соли аввали таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии Русия дохил шудаанд, моҳи сентябр метавонанд ба Федератсияи Русия ворид шаванд, гуфт вазири маориф ва илми Федератсияи Русия Валерий Фалков дар ҷаласаи президиуми фраксияи Русияи воҳид дар Думаи давлатӣ. ҳамон сухан танҳо дар бораи шаҳрвандони давлатҳое меравад ки марзҳо бо он кишварҳо моҳи сентябр кушода бошанд. хабар медиҳад ТАСС. моҳи сентябр мо имконият медиҳем ки тибқи алгоритми муқарраршуда ба Федератсияи Русия он донишҷӯёни хориҷӣ ворид гарданд ки сарҳади кишварҳои онҳо кушода аст, гуфтааст Валерий Фалков. ба гуфтаи вай, алгоритми махсусро мақомоти федералии, ҳокимияти давлатӣ ва донишгоҳҳо якҷоя таҳия мекунанд, ки ба шарофати он тақрибан 25 000 нафар донишҷӯёни нав шомил шуда ба донишгоҳҳои Русия метавонанд ба ин кишвар ворид шаванд. қарор аст ин ҳафта масъалаи мазкур дар ҷаласаи ҳокимияти Федератсияи Русия низ баррасӣ карда шавад. мо дар баъзе минтақаҳо баъзи эпидемиологии вазнин дорем ва омадани шумораи зиёди донишҷӯёни хориҷӣ алалхусус дар чунин минтақаҳо ба монанди Санкт-Петербург ва Москав боиси афзоиши шумораи бемориҳо гардиданаш мумкин аст, илова доштааст вазири илм ва таҳсилоти олии Русия Валерий Фалков. қарор аст ки ба донишҷӯёни курсҳои болоӣ каме баъдтар ба қаламрави Русия иҷозаи вуруд дода шавад. қаблан вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров гуфта буд ки масъалаи бозгашти донишҷӯёни хориҷие ки дар Русия таҳсил мекунанд дар тӯли як моҳ ҳалли худро хоҳад ёфт. интизор меравад ки беш аз 4000 донишҷӯ аз миёни шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии Русия таҳсил мекунанд, бо кушода шудани марзҳо ба Русия барои идомаи таҳсил биёянд. аз ин шумора зиёда аз 1000 нафари онҳо донишҷӯёне мебошанд ки имсол шомили донишгоҳҳои Русия гардидаанд. барои ҳалли ин масъала низ ҷониби Тоҷикистон ба Русия расман муроҷиат кардааст, гуфта буд дар суҳбат бо бахши хабарии радиои Моҳаҷир сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Имомуддин Сатторов. идомаи хабарҳо. пандемияи коронавирус ба кору зиндагӣ ва рафту омади муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон ба Русия ва ё баръакс аз Русия ба Тоҷикистон таъсир гузошт. чун вазъи эпидемиологӣ дар Русия ҳамоно зери муаммо қарор дорад, аз ин рӯ парвозҳои мунтазами байналмилалӣ бо Тоҷикистон барқарор нагардидааст, вале дар ин росто Тоҷикистон бо роҳи муколама ва таъсиси парвозҳои чартерӣ аз Русия ва дигар кишварҳои ҷаҳон шаҳрвандонашро тавассути парвозҳои содиротии чартерӣ ба ватан баргардонида истодааст. чун марзҳои Русия ҳамоно баста боқӣ мемонанд, парвозҳои чартерии ҷониби Тоҷикистонро ширкатҳои ҳавопаймоии ватании Somon Air ва Tojik Air дар ҳоли ҳозир идома дода истодаанд. дар ин миён ширкатҳои ҳавопаймоии Уральские авиалинии ва Red Wings низ як муддат барои баргардонидани шаҳрвандони Русия аз Тоҷикистон якчанд парвозҳои содиротӣ анҷом дода буданд. дар ҳамин ҳол Муҳаммад Собиров, фоҳимии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав, дар саҳифаи фейсбукии худ маълумоте мунташир намудааст, ки дар он омадааст аз 21 август то 13 сентябр аз Тоҷикистон ба Русия 36 парвози содиротӣ ташкил карда шуд. хабар медиҳад сафорати Русия дар Тоҷикистон. ҳавопаймоҳои Уральские авиалинии Somon Air ва Tojik Air ба Москав 13 парвоз, ба Санкт-Петербург 9 парвоз, ба Екатеринбург 5 парвоз, ба Краснодар 3 парвоз, ба Новосибирск 1 ва ба Сургут 1 парвози содиротии чартерӣ анҷом доданд. ҳамчунон ба шаҳрҳои Қазон ва Самара низ парвозҳои чартерӣ сурат гирифтанд. ҳамзамон 6 ҳавопаймо аз фурудгоҳи Хуҷанд ба шаҳрҳои Русия низ парвоз намуданд. нашри хабариро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҳаҷир мешунавед ва барномаро дар доираи хабарҳои рӯз мустақиман идома медиҳем. дар нақлиётҳои ҷамъиятии шаҳри Москав камераҳои дорои системаи шинохти чеҳра насб карда мешавад. мақомот барои ин тақрибан 200 миллион рубл ҷудо кардаанд. хабар медиҳад МБХ медиа бо истинод ба портали хариди давлатӣ.
با پول داخلدار قدرتچی باید کار 390 مجموعه نظارتی ویدیویی را تامین کند که یک چنین مجموعه 6 کامرا را در بر میگیرد. پس از نصب قدرتچی باید برنامه کامپیوتری شناخت روی را در مخزن یگانه عمومی نصب سازد. در ماه ایول معلوم شد که کامراهای دارای سیستم شناخت چهره از 6000 قطاره متروی مسکو در 1500 آن نصب می‌گردد. گفته می شود که با شرافت این مقامات می توانند در وقت واقعی سین و سال، سطح درآمد، وضع اجتماعی و رقم تلفنی هر یک مسافر را معین کنند. لایحه عملی نصب کامراهای خودکار شناخت چهره در متروی مسکو تقریباً 1.5 میلیارد روبل خرج دارد. پیشتر نیز بعضی از مقامداران مسکو این لایحه را دستگیری نموده صدا بلند کرده بودند که با عملی ساختن این طرح میتوان سطح گشودن جنایت‌های صادر گردیده را سرعت بخشید و یا در پیشگیری آن رسیدگی کرد. این روزها باشد در مسکو تقریباً 200,000 کامراهای شهری به نظارت ویدئویی پیوست کرده شدند که آنها اساساً در جایهای سرادن جمعیتی نصب شده برای نگهداری، حفظ ترتیبات جمعیتی و پیشگیری از جنایت و جنایتکاری روانه گردیدند. تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید و ادامه میدیم خبرهای روز را. مسئله مبارزه با تروریسم، سپاراتیسم و اکستریمیسم روز سه‌شنبه در جلسه کاتبان شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بررسی می‌گردد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات شورای امنیت فدراسیون روسیه قید کرده می شود که مکالمه توسط ویدیو کنفرانس تحت ریاست دبیر شورای امنیت روسیه نیکولای پاتروشف برگزار می شود. قرار است که نمایندگان کشورها مسئله ها در ساحه امنیت در فضای سازمان همکاری شانگهای، اینچنین چاره‌هایی را که به تحکیم مخالفت به تهدیدهای امنیتی از جمله توسط ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای نگرانیده شده‌اند بررسی کنند. اشتراکچیان دورنمای همکاری‌ها را در زمینه همکاری‌های بین کشورها در سمت‌های مختلف و مانند مبارزه با تروریسم، سپاراتیسم و اکستریمیسم، مبارزه با سلاح غیرقانونی و گردش غیرقانونی مواد مخدر، جنایتکاری متشکلانه، اینچنین چاره‌های آخر ناید به تامین امنیت اطلاعاتی بین المللی را بررسی می‌کنند. حالا به سازمان همکاری شانگهای 8 کشور روسیه، چین، هندوستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان شاملند. 4 کشور بلاروس، افغانستان، ایران و مغولستان مقام ناظر را دارند. 6 کشور دیگر شریکان مکالمه سازمان همکاری شانگهای می باشند که اینها آذربایجان، ارمنستان، کامبوجا، نپال، ترکیه و شریلانکا می باشند. نشر خبر این ساعت را مستقیما میشنوید و از روسیه به ازبکستان میرویم. طلبات اوید به دانستن زبان ازبکی برای گرفتن شهروندی جمهوری ازبکستان طبق قانون درباره شهروندی در تحریر نو از 15 سپتامبر اعتبار پیدا کرد. تغییرات به قانون درباره شهروندی از جانب پالاتای قانونگذاری قبول شده ماه فوریه سنات ازبکستان آن را تصدیق کرد. طبق این سند باید چند اصلاح پس از 6 ماه انتشار قانون در رسانه‌های محلی در روز 15 اعتبار پیدا کرد. ترتیب عمومی قبول شهروندی جمهوری ازبکستان نسبت به شهروند دولت خارجی یا شخصی به شهروندی صورت می‌گیرد اگر وی با زبان دولتی در حدود برای معاشرت ضروری حرف زده تواند. علاوه شده است به قانون که روز سه‌شنبه اعتبار پیدا کرد. طبق این سند ترتیب معین کردن سطح دانش زبان دولتی را دیوان وزیران ازبکستان تصدیق می‌کند. 1 اپریل اصلاح اعتبار پیدا کرد که امکان گرفتن شناسنامه‌های ازبکستان در قلمرو این کشور را در نظر دارد. ازبکستان سال 1995 بعد دادن شناسنامه‌های ملی شروع کرد. در آخر ماه ینور سال روان پرزیدنت شوکت میرزیویف ضمن سخنرانی با پیام سالانه به هر دو پالاتای پارلمان گفت که قریب 50,000 شخصان به شهروندی که تا 1 ینور سال 1995 در کشور زندگی می‌کردند امسال به طور خودکار شناسنامه‌های ازبکستان را دریافت می‌کنند. از 1 اپریل باشد با فرمان شوکت میرزیویف ترتیب اعتراف شخصانش به شهروندی به حیث شهروند ازبکستان جاری کرده می شود. و در آخر نشر خبری نظر نیز به ژاپن میکنیم. در ژاپن کاتب گنرالی 71 ساله حکومت
یوسیخید سوگو با وظیفه سرور حزب حکمران لیبر دموکراتی انتخاب شد. می نویسد کیودو سوسیان. منصب نو با او امکان میدهد که روز جمعه به جای سروزیر پیشین سینزو آبه که به استعفا رفته بود نشیند. سیخید سوگو 377 اووز، رقیبانش وزیر سابق دفاع شیگرو ایشیبا و وزیر سابق کارهای خارجی فومیو کوشیدا 68 و 89 اووزی گرفتند. انتخابات در شکل کوتاه شده برگزار شد و در آنها تنها وکیلان از حزب حاکم و 3 نماینده از هر یک سازمان منطقوی آن شرکت داشتند. یوسیخید سوگو طولانی ترین کاتب گنرالی حکومت ژاپن در تاریخ این کشور بود و ماه دکبر سال 2012 برای این وظیفه تعیین گردیده تا حال این مقام را حفظ کرده است و همچنین از جانب پارلمان ژاپن تقریبا 1 سال به حیث وزیر کارهای داخلی نیز تعیین گردیده بود. سروزیر پیشین ژاپن سینزو آبه بنا به بد شدن وضع سلامتیش روز 28 اوگوست سال روان به استعفا رفت. 16 سپتامبر باشد در اجلاس غیر نوبتی پارلمان ژاپن سروزیر نو انتخاب می شود و انتظار می رود که یوسیخید سوگو با استفاده از اکثریت ائتلاف حاکم این وظیفه را بر عهده بگیرد. شنوندگان عزیز، شما طول 12 دقیقه مفصل و مهمترین خبرهای این ساعتهای تاجیکستان و جهان را در روی موج رادیو مهاجر در برنامه اطلاعات خبرهای روز شنیدید. سلامت باشید. در ساعتهای بعدی انتظار تحولات تازه بمانید.